बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिया अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर र निज़दे दे और मुल्क पाकिस्तान के द्रे किस्म खलक अख्तरुन कई। यो खलक मुक़ामी कमेटी यानी कासिम अली ख़ान जुमात पर ऐलान बंद अख्तर कई और जन खलक पर मरकज़ी कमेटी यानी मुनीबुर्रहमान पर ऐलान सरा अख्तर कई और दरियम किस्म खलक आगा दी कि सऊदी पर ऐलान सरा सऊदी के अख्तर भी नदोई दलता पाकिस्तान के अख्तर कई। द द्रेवड़ो शरई हुक्म बयानऊ चे मुक़ामी कमेटी सरा सोक अख्तर होकी नो दागा अख्तर पर शरीयत के सा हुक्म दे और हिलाल कमेटी सरा मरकज़ी हम मुनीबुर्रहमान पर ऐलान सरा सोक अख्तर हो कि आगा सा हुक्म दे सऊदी वाला सरा सा हुक्म दे दागा बमुंगा सरा दे हवालो और दे सबूत और दलाइल सरा इंशाल्लाह ज़िक्र कहूँ और टोलों अवल मुंगा दा ज़िक्र कहूँ दे मकामी कमेटी मुतालिक मुंगा ज़िक्र कहूँ कि द मकामी कमेटी पवाइना बांधे अख्तर कीगी औ कना और दा जायज़ दे औ कना आगा खबर राखलू कि टोल उलमाए किराम मुत्तफ़िक़ थी वोस मुंग दावी चे बिलफर्ज मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ची कम दा मुनीबुर्रहमान पा निगरानी के कार कई दा मुंगा उमनु ची दा शरई कमेटी दा और कानूनी कमेटी दा चे बिलफर्ज दा मुंगा उमनल पदे बदे मुंगा मुत्तफ़िक़ शु नो बिया बावजूद दे चे मरकज़ी कमेटी शता अगे बावजूद यो आलिम पे यो इलाका के शहादत वाली ऐलान होकी नो आया दगा अख्तर ऐलान दे कवली शी औ कनशी कवले दे खबर बांधे मसाइल ज़िक्र कहूँ यानी बावजूद दे कि मुंगा मरकज़ी कमेटी उमन दा शरई हम दा और कानूनी हम दा आगे बावजूद यो बल आलिम यो इलाके के शहादतुन शरई वाली आलिम भी मुस्तनद आलिम भी नो आया दा ईद सईद या कना बाज़ खलक हुई कि मरकज़ी कमेटी च ऐलान नहीं करे तरगे पर बल आलिम या बल काजी व मुफ्ती ऐलान नहीं कवला पदे बांधे मुंगा मसाइल ज़िक्र कहूँ और दलाइल ज़िक्र कहूँ टोल उलमाए किराम पदे बदे मुत्तफ़िक़ थी सलोरो मज़हबुनो उलमाए के इमामान हम पदे मुत्तफ़िक़ थी चे रोयत वश के मरकज़ी कमेटी नज़्म ज़ब्त परा कारश्ता चे लका ददी मिसाल दा से कि हुकूमत दे नज़्म ज़ब्त परा ऐलान हो की चे मस्पखिन जमे टाइम चे दे आगा 2 बजे दे 2 बजे नमक के बजबा न कहो न बे बात के कहो नो दे हुकूमत दगा हुक्म मनल पकार दी नज़्म ज़ब्त परा यो अडर यो को खो कयो सड़े वो लगे दो आगा 12 बजे बंद अजान वशो नो फ़ौरन इल्मुंज़ो को जमा नो बिया दे जमा वशो इल्मुंज़ो वशो दे हुकूमत दे खिलाफ वर्जी उकरा खो जमा इल्मुंज़ो वशो पे कि इस किस्म फ़र्क न रसी दारंगे बावजूद दे अवल मुंगा खलक दे वही कराची मुफ्तियान दी पदे के तकी उस्मानी साहब ज़िक्र कवी नो तकी उस्मानी साहब फतवा मुंगा ज़िक्र कहूँ प फतावा उस्मानिया के प दोयम जेल्द के प सफ़ा नंबर 171 और 172 के प सफ़ा नंबर 171 योसल योनवी और योसल दोनवी प फतावा उस्मानिया जेल्द 2 के पदे फतवा बंदे मुफ्ती शफ़ी साहब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वालिद साहब शो रहमतुल्लाह अलैह अला दे बखी आगा हम पे दस्तखत शता पदे फतवा बंदे और तकी उस्मानी साहब पे दस्तखत शता प 1 जनवरी 1968 के सवाल छा वरना खड़े प 1968 के 69-70 यानी दे तकरीबन 50 काला की पागा वक्त के पदे कमेटी के कम मशर हो दगा देवबंदी आलिम हो कमा मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी दा पदे के इसके सम यानी इख्तलाफ दचा नो टोल उलमाए किराम पर मुत्तफ़िक़ हो नो प 1968 के दना चाहता पोस खड़े बावजूद दे प पेशावर के प मरदान के प नौखार के दकस द नौखार दे वही प टोल मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान बांग्लादेश में पाकिस्तान सर योज़ है वही ब टोल इलाके के अख्तर चे ऐलान करे कमेटी मरकज़ी कमेटी प 2 जनवरी बांधे वही जमुंगा कली के आलिम साहब शहादतुन वाखिसल प 1 जनवरी बांधे अख्तर ऐलान वको और दासाइल वही मुस्तफ्ती वही चे जमा रोजावा जमुंग टोल कोर वालो रोजावा न 11 बजे मुंगा रोजा मा तक जमुंग कली के अख्तर ईदो प टोल मल्क के सराद बांग्लादेश पेशावर गिरदो नवा प टोल सूबा के हम अख्तर नो
آیا زمونږ دغه عید وشو او که نه؟ نو هغه جواب ورکړی چې نو چې تاسو چې کوم عالم مستند عالم دی شهادتونه یې اخیستي دي نو ستاسو چې کله دغه روژه ماته کړه دغه ورځ تاسو اختر وکړو ستاسو یہ عید درست ہے. دا تاسو وګورئ فتاوا عثمانیه کې ای باوجود دی چې کمیټۍ باندې هیڅ قسم د چا اعتراض نشته. که اعتراض نه وي کمیټي مونږ منو د منیب الرحمان ول بالفرض هغې به یو عالم یو ځای کې اعلان وکړي نو په دې باندې چا سره داسې فتوا نشته که نه چې څوک ترې رابرسېره کړي چې د دې کمیټۍ باوجود بل ځای کې عالم شهادتونه نشي اخیستلی. داسې فتوا نشته. ټولې فتوې تاسو وګورئ مونږ سره ټولې فتوې اردو وله شته عربۍ وله شته په دې کې یوه فتوا مونږ ته په نظر نه راغله که چا سره وي نو لږ یې مونږ ته راواستي خو نشته انشاءالله. او بله فتاوا فریدیه کې هم لیکلي دغه رنګې او دې کې سائل د سنگینی کرک دا په 1989 کې د دې هم 30-40 سال کې فتاوا فریدیه کې مفتی فرید صاحب ته لیکلي دي چې کمیټۍ یعنی مرکزی کمیټۍ یوه ورځ اعلان وکړو چې اختر به سبا نه وي. زمونږ کلي کې عالم اعلان کوي چې اختر به وي زمونږ دا اختر درست دی نو هغه ورته لیکلي چې بالکل درست دی. په دې باندې به زه یو عبارت دا پیش کوم چې باوجود دی چې کمیټۍ حکومت درته اجازت نه درکوي خو یو عالم یو طرف ته اعلان وکړي شهادتونه والي نو دا اختر کیږي که نه؟ که زه اوس درته در مختار یا شمی وغیره پیش کړم یا عالمگیري نو ته به وایې چې دا خو د احنافو کتابونه دي. نو زه به درته د 4 مذهبونو والا یو کتاب دی الفقه علی المذاهب الاربعه چې په دې کې 4 وړه امامانو اقوال دي پکې متفق علیه اقوال دي په هغې کې. نو هغه لیکلي دي قال عبد الرحمن الجزيري لا يشترط في ثبوت الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم ولكن لو حكم بثبوت الهلال بناء على أي طريق في مذهبه وجب الصوم على عموم المسلمين ولو خالف مذهب بعض منهم لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف وهذا متفق عليه. وعند كتاب لیکلی او صفحه د 482 یعنی 482 صفحه کې کتاب الصيام کې ټوله 4 وړه فقې په دې اتفاق دی که یو عالم یو طرف ته شهادتونه والي نو په روژې کې او په اختر کې د هغه شهادتونه قابل قبول دي اعتبار ورته شته چې کم کلي کې اعلان وکړي نو ټول کلي ولا په هغې باندې اختر کوي. نو تاسو سره کم خلک چې د مرکزي رویت الهلال کمیټۍ نه بغیر بل چا په هغه باندې اختر نه کوي هغو ته ووایه چې داسې یوه فتوا وښیه چې زمونږ دغه اختر چې دا مقامي کمیټۍ به د مفتي شهاب الدین پپلزي دامت برکاتهم علیه په د اعلان به د مونږ اختر کوو نو تاسو داسې یوه فتوا وښیه چې هغو لیکلي وي چې دا دوی اختر نه کیږي. مونږ وایو چې دغه مرکزي کمیټي مونږ ومنله بالفرض مونږ یې منو نه په دې باندې دلایل راوړو که مونږ یې ومنله چې دا مرکزي کمیټي شرعي او قانوني د هغې به وجود وکړو نو اختر خو کیږي که نه؟ عید خو کېږي دا خو ټولو فتاوی لیکلي 4 مذهبونو لیکلي هغه ما دلته دلایل ذکر کړ. که تاسو ته ملایان صاحبان وایي چې نه کېږي نو هغه دلیل دی دلته کې ذکر او دا دلایل چې دلته ذکر کوم دارالافتا کې نو کم ځای کې چې دا مولا تاسو ما ته ونیولې تړلې راکړم ما راوغوړئ مولا تاسو ته خبرې کوي د عوامو ته چې دغه نه کېږي اخوا دېخوا ژبه ته ووي نو ما راوغوړئ زه به انشاءالله درشم هر ځای کې به حاضر شم هر ځای کې په دې باندې مناظرې ته زه تیار چې څوک ما سره کینی چې زه وایم چې اختر د مقامي کمیټۍ اختر چې دا د شرعي دی په دې کې هېڅ قسم شک و شبه نشته. اوس چې په کم کلي کې اختر دی فتاوی ذکر کړې ما فتاوا عثمانیه فریدیه ما ذکر چې کم کلي کې اختر دی نو یو کس پکې روژه ده یا 2 یا 3 کورونه پکې روژه هغو کېږي او که نه نو د ټولو فتاوو لیکلي چې هغو روژه نه کېږي چې اعلان وشو نو چې اکثریت کلي ولا اختر کوي ښار ولا نو ټول به اختر ورسره کېږي که روژه یې وخوړل خو دا دوی روژه نه کېږي دا روایت خو تاسو لیدلی دی دا قول چې د روژه چې کله تیره شي اختر ورځ وي نو ټول خلک خوشحالي المنځي مسلمانان او یو شیطان هغه خفا وي چې یا الله تا خو ټولو خلکو ته د نجات ولا پروانې ورکړلې د اختر په ورځ الله پاک چې کله کم خلک عید المنځ ته لاړ شي نو الله پاک وایي ټول مې وبخل نو ټول خپل کور ته صفا سوتره بخلي لاړ شي نو شیطان په هغه ورځ باندې خوراک نه کوي خفا یې روژه نیولي نو دا خلک چې د اختر په ورځ باندې روژه نسی د دې مصداق ګرځي د الله بندګانو که دا ملا دی ستاسو کلي کې د اختلاف پیدا کړي دلیل ورسره نشته چې ولې دا تپوس ته وکړه چې په دې ورځ ته اختر ولې نه کوې دا ولې وجه ورسره نشته زید و عناد کوي نو دا اختلاف پیدا کوي په کلي کې یا په ښار کې نو تاسو له پکار عوامو به موږ څه وکړو تاسو داسې وکړئ چې دې ملا پسې لمونځ وکړو
چې د پس لمونځ کیږي یا نه، چې غیبت کوي، دروغ وایي، داسې ملا پس لمونځ نه کیږي. چې اختلاف پیدا کوي په کلي کې نو په ده پسې که لمونځ کیږي تاسو نږدې خپل دارالافتا ته مدرسې ته لاړ شئ، هغې کې تپوس وکړو چې زمونږ کلي کې یو ملا صاحب دی، هغه د مونږ کلي ول سره اختر نه کوي بغیر د څه دلیل نه، څه مجتهد هم نه دی، دلیل نه وایي. نو هغه را ته تپوس وکړو چې دې ملا پسې نور لمونځونه کیږي او که نه، نو تاسو پسې لمونځونه پرېږدئ د الله باندې. اختر په ورځ باندې خلک بخلي الله پاک کور ته رالیږي او دغه ملا د شیطان په رنګه باندې خوله بنده کړي، نو د پسې بیا وروستو نور لمونځونه ولې کوي. تاسو ته طریقه زه ښایم چې کوم عالم تاسو کلي کې اختلاف پیدا کوي هغه پسې لمونځونه پرېږدئ، جومات نه وشړئ چې ته به مونږ کلي کې اختلاف ولې. البته که داسې دلیل راوړي یا ما سره کېنوي یا بل عالم سره کېنوي، داسې دلیل راوړي چې دا اختر نه کېږي زمونږ مقامي نه کېږي ولا راوړي. یو کرک کې مناظره وه، نو مناظره په دې باندې وه چې اختر صحیح دی او کنه، او چې کم مخالفین و د منیب الرحمن طرف نه چې کم د هغو کمیټې طرف یې کو، هغو به په دې باندې دلایل پیش کول چې مفتی منیب الرحمن چې دی هغه قاضي دی. نو مفتی منیب الرحمن قاضي نه دی، چیرمین دی د هلال کمیټې دپاره، چیرمین دی، قاضي دپاره نور شرایط دي. دا خلک دا کرک کې مناظره هم کوله، یو طرف ته پکې ښه تکړه عالم و چې مقامي کمیټې ته یو اصیل بادشاه صاحب ښه لوی شیخ الحدیث ته لوی عالم خو دوی خبرې ته نه پرېښودې چې ته ثالث ته کښېنه. او د بل طرف ته چې و هغه د مفتي منیب الرحمن باندې دا پیش کول چې هغه قاضي دی، دلایل یې پیش کول. مناظره په دې ده چې دا قاضي دی، که بالفرض دا قاضي ومنلو نو بیا قاضي خو باره خبره مني. ته د مفتي منیب الرحمن چې قاضي تسلیم کړو صرف او صرف د هلال کمیټې دپاره د میاشتې دپاره د قاضي تسلیم کړی، که دا ته قاضي ومنو د هغه را خبره به منې. مفتي منیب الرحمن نورې فتاوی هم شته، هغه وایي په دیوبندیانو پسې لمونځ نه کېږي، تختي. بلاحصار کې چې MMA حکومت و، حسن جان صاحب دی الله وبخي چې کغل المنځه ته مخکې شو نو د په بلاحصار کې راوند وایي چې زه راوند کوم، زه خېټه مې خرابه ده، لمونځ دیوبندي پسې لمونځ نه کوي. فتاوی دي چې دیوبندي پسې لمونځ نه کوي، نو هغه دا فتوا بیا ومنه. هغه خو دیوبندیانو پسې په اهل حدیثو په حرمینو پس کې امامان دي په هغه پسې لمونځ نه کېږي، دا د هغو دا فتوا و. او هغه د منیب الرحمن بله فتوا دا ده چې هغه وایي چې نبي علیه السلام نه غوښتل کوه چې څه غواړې الله نه، هغه نبي علیه السلام نه غواړه درکوي، اولیاء کرام نه غواړه. نو منیب الرحمن چې تا قاضي وګڼه نو یعنی مطلق ته قاضي ورته و، نو نوره فتوی ولې نه. هلال کمیټې چیرمین دی، هغه قاضي نه دی، نظم و ضبط دپاره یو چیرمین دی. ښه اوس بله مسله واوره. وایي به چې دې کې هلال کمیټې باندې مونږ خبره کوو، اوله خو مونږ ته دا ثابته شوه چې د کومه مقامي کمیټې ده د دې وله هغه چې کم دی دا ثابته شوه چې مقامي کمیټې اختر چې دی دا شرعي دی، په دې باندې هیڅ قسم څوک اعتراض نشي کول. دویمه خبره اوس دا کوو چې ځینې خلک سعودي سره اختر کوي، بیا مرکزي کمیټې باندې خبره کوو چې دا شرعي ده او که نه. سعودي سره خلک اختر کوي، وایي چې د امام صاحب روایت ظاهر الروایت دا دی چې اختلاف د مطلعو ته اعتبار نشته. یقینا چې دا قول شته چې اختلاف د مطلعو ته اعتبار نشته. د کس نه دا تپوس وکړه، دوی وایي سعودي کې چې اعلان وشو نو پاکستان کې اختر پکې کېږي، پاکستان کې که چا اعلان وکړو سعودي کې پکې، که امریکې کې چا وکړو نو پاکستان کې دې ته ویلی شي. د دوی سره دا قول دی د امام صاحب. د دوی نه دا تپوس وکړه چې که اختلاف د مطلعو ته په هر ځای کې اعتبار نه وي، امام صاحب د ظاهر روایات باندې ته فتوا ورکوي، نو دا تپوس ته وکړه چې مونږ مثلا سبا اعلان وکړو چې په پاکستان کې به سبا اختر وي په صحیح شرعي شهادتونو سره، سبا مونږ اختر منو، په امریکې کې خو به شپه وي، نو تا خو وایي چې اختلاف د مطلعو ته اعتبار نشته، امام صاحب قول دی راوړو، نو د امریکې وله به څه کوي؟ په دغه شپه باندې به اختر منوي. د دې جواب ته راوړي چې د دې څه جواب کوي؟ نو خامخا به وایي چې بلاد بعیده چې دي لرې لرې کوم علاقې دي په هغې کې اختلاف د مطلعو ته اعتبار شته. که نه وي اعتبار نو بیا ته د امریکې سره به څه کوې؟ امریکې کې چې دلته ورځ هلته شپه وي، په یورپ کې هم داسې وي. نو دا جواب ورسره چې نشته، نو دا د اومني چې بلاد بعیده چې څومره دي لرې کې اختلاف د مطلعو ته اعتبار شته. او بله دا خبره چې اختلاف د مطلعو ته اعتبار نشته، سعودي په قول باندې په اعلان باندې مونږ دلته اختر کولی شو، زمونږ په اعلان باندې سعودي چېرته اختر کړی دی؟ سعودي دپاره هم دا حکم دی، ټولو مسلمانانو دپاره دا حکم اعلی دی چې ټولو دنیا علماء کرام متفق شي په سعودي کې یا په یو بل ملک کې علماء کرام کېنئ، کمیټې تشکیل چې بیا د ملک نه کم ملک نه ورته حجت راځي په ټلیفون یا اخلي یا په کومه ذریعه اخلي، دا حکم خالته دی. داسې خو نه چې کله نظم و ضبط نشته، طریقه کار نشته، او ته سعودي کې اعلان هغه موسمیاتو ته ترجیح ورکوي. سعودي ولا چې کوم حنبلیان دي
حنفیان نه دي زیات تر مسمیات ولا ته ترجیح ورکوي مونږه رؤیت ته ترجیح ورکو نو سعودي ولا په اعلان باندې مونږ نه اختر کول شو نه روزانه نیول شو او چې څوک اختلاف په دی وجه پیدا کوي نو د پسې هم لمونځ چې یو سړی دروغ وي حرام خوري هغه پسې لمونځ نه کوي نو کلی کې چې اختلاف پیدا کوي په هغه پسې لمونځ کیږي او کنه نور مولانو نه تپوس وکړي اوس راشه دا خبره چې رؤیت هلال کمیټي چې کومه دا منیب الرحمن ولا شي دا آیا دا شرعي ده او کنه په دې باندې 1900 ریدیار والا جلد نمبر 4 صفحه نمبر 60 په دې کې لیکلي دي باب رؤیت الهلال واختلاف المطالع صفحه نمبر 60 جلد نمبر 4 کې نو د هم مفتی فرید صاحب لیکلی دي چې دا کمیټي چې کومه ده هغه ټیم کې دیوبندي مشروخه د مرکزی حلال کمیټي او 1989 کې په دی وخت کې دا بریلیان مشران نو دا اوس دوه بریلیان منیب الرحمن دنه مخکې هم بریلی او بیا اوس منیب الرحمن دنه مخکې درې شو وغیرہ دا دیوبندیانو په 89 کې دیوبندي عالمو د دې کمیټې مشر نو دا ویلي دي مفتی فرید صاحب دا کوړی ولې اللہ دے وبخ دے فرمائی کہ یہ کمیٹی شریعت کو مصلحت پر ترجیح دیتی ہے پاغه وخت کې ویلي یعنی 30-40 سال مخکې ویلي چې دغه کمیټي سرکاري کمیټي چې دغه شریعت نه زیات مصلحت ته ترجیح ورکوي چې حکومت ورته وي مصلحت دا وي چې مثلا مشرقي پاکستان کې اعلان وشي نو دوی مغربي پاکستان کې نه ویل دي نو دوی یعنی د مصلحت ته چې دا زموږ ملک نه دی مصلحتونه یا حکومت ورته سوی مصلحت ته ترجیح ورکوي پاغه وخت کې په دې اعتراض شو او اوس MMA په دور کې چې موږ په خپل سترګو ولیده چې شیخ حسن جان رحمت الله علیه په بلایسار کې په MMA حکومت کې او بلایسار کې کمیټي ناسته و او د چلمون نه کو شیخ صاحب پسې د منیب الرحمن په صاحب د دې کمیټې نه استعفا وکړه وی چې دا زمونږه چې کم شهادتونه را روان دي انتظار نه کوي شهادتونو ته انتظار نه کوي استعفا ورکړه اگر چې ډېرې پیسې ورکړي د کمیټې کې چې څومره مولایان دي ته غټه غټه تنخواه ملوي شیخ صاحب ته تنخواه ملوي دا خو هغه تنخواه ته لته ورکړه حق ګوی عالم نو کڅوک وای چې نه دا شرعي کمیټي دا زمونږه چې کوم شهادتونه دي هغه ته ترجیح ورکړي اعتبار ورکړي نو پدې کا قاسم علي خان کمیټې کې چې کوم علما کرام دي دا ور سره رابطاو کې چې مونږه شهادتونه مونږ تراغل تاسو ځلي کمیټې سره رابطاو کې تاسو څه خیال نو دوی ورته وای چې را مسمیات ولا وای چې سره یا پیدا نه ده بلوچستان کې نو ولیدا شو کراچۍ کې تاسو څنګه ولیدا نو څنګه جواب غواړي نو دا شریک کمیټي ده شریک کمیټه کې علماء کرام به تانه صرف او صرف چې کم طریقه کار دي شریعت مطابق حجت راغې تپوسونه دیو کی دروغ وي رښتیا وي نو چې بیا کم مسلک ولی په کم طریقه باندې اعلان وکړي د کې دا نه وي چې دا پښتون دی د څنګه ولیدا د څنګه ولی د جواب داسې دی چې پښتانه روزه نسی نو بیا په اخر کې روزه تنگ کی نو بیا ویني کسي قبله طرف ته ګوري چې غشتان میاشتاو کنه او پنجاب کې چې د اکثریت داسې د عوامو چې هغه روزه نه نسی هغه دته پروا نه وي مليانو تناسي کوملیانو په دوربین کې ولیدا صحیح ده کني عوام یې نه ګوري اوسه پورې عوامو اعلان نه کړي په دوربین کې اعلان کوي یا ځنه خلک وایي چې دا مقامی کمیټي هر وخت په 29 باندې ولې اعلان کوي د الله بندگانو صرف او صرف 2 میاشتې د 30 دي نور ټولې میاشتې د 29 لس میاشتې نو اکثریت میاشتې د 29 ځکه اعلان کوي نو موږ چې کله اختر کوو کنه هغه دوی پکې صرف د 30 هغه پکې نه راځي الله پکې نه راولي چې راشي نو ان شاء الله موږ په 30 باندې هم اختر کوو ځکه خو دغه د ایسوینا لس ورځې کمیږي د دینی میاشتې چې کم چې لس ورځې ځکه کمیږي چې د 29 چې دی هغه د لستي او 30 چې پکې دي د 2 میاشتې او بیا هغه علماء کرام چې تاسو وایي د علماء کرام دي هغه وفاق ول ناظم صاحب دی پکې هغه تم تنخې پکې ملويږي غټه غټه تنخې ملويږي عوام په اعتراض نه کوي نو عوام اعتراض نه کوي تنخې ورته ملويږي نو هغه په کمیټې کې شریک دي حق ګویا علماء کرام ما درته خود حسن جان صاحب هغه نه هغه کړي او کڅوک وایي چې نه دا قضیه ده مفتی منیب الرحمن شریک قضیه ده مفتی منیب الرحمن چې تاسو المند کوي نو ستا غوي به څنګه قبول کی
مفتی منیب الرحمن ټولو کتابونو کې لیکلي چې د دیوبندو خلک چې کم دي دیوبند سره چې تعلق ته هغه پس لمونځ نه کېږي، هغه ګویو نه قبلېږي. نو ستا ګویي چې نه قبلېږي نو دې ته به شرعي کمیټي څنګه ووایي؟ او قاسم علي خان کې 13 کال چې کله اختر اعلان وشو هغه د بریلیانو مسلک کوله کسانو 15 شپږ غولي دل یو د هغه په اعتبار ورکړ قاسم علي خان. منیب الرحمن چې د خپل مسلک نه علاوه نورو مسلکونو ولته د سره مسلمان نه وي لمونځ پسې کتا سوای چې دا دروغ وای ان شاء الله چې علماء کرام پوهیږي دروغ نه وای. د بریلیانو ټولو کتابونو لیکلي دي چې دیوبندیانو پسې لمونځ نه کوي، خانقابه کې امامانو پسې لمونځ نه کوي او نه کوي ورپس. او منیب الرحمن نه دا لیکل راواله چې په دیوبندي پسې لمونځ کیږي. یا تاسو چېرته دیوبندي پسې دی لیدلې په بلایسار کې تختیدو ویل چې زه به چکر لګاوم. حسن جان صاحب مخکې شو دی نه مخکې لمونځ نه کوي ورستو لاړو ما به خپل سترګو لیدلې. تاسو ته غنه دا لیکل راوړی منیب الرحمن چې هغه وایي چې بریلی نه علاوه په دیوبندي او وهابي اهل حدیث پسې لمونځ کیږي. دا دی وایي چې لمونځ نه کیږي نو تاسو ګویي نه قبلې. نو لهدا دا شرعي کمیټي دا نه او بل فرض کدا شرعي کمیټي وي نو مقامی کمیټي چې اعلان وکړي ټولو کتابونو حواله ما در کړل چې بیا اغاز کې به اختر کوي ان شاء الله جمعې په ورځ باندې به کمیټي کینی کوي لیدنه شي ان شاء الله سنیچر په ورځ باندې به اختر وي. او چې څوک نه کوي د شیطان ولا کار کوي د اختر په ورځ باندې روزه ساتي نو هغه نه بیا دلیل راوړي او دلیل لپاره مونږ راوغړی چې کم ځای ته مونږ به ان شاء الله در رسو. مونږ به دا نه چې دلته کې لګیو په دارالافتا کې تاسو ته مسایل بیانو بیا تاسو مولا څخه خبره وکړئ بیا یې جواب نشو ور یا مولا مونږ لاره ولې دارالافتا یا مونږ در شو ان شاء الله یا مونږ ټلیفون نمبر دې په مونږ سره په ټلیفون میلاو کا دلیل ته وغواړه او چې دلیل نه ور سره اختر نه کلی کې مسالې پیدا کړي نو جمعات نه وشړی. الله پاک ته مونږ ته صحیح عمل توفیق نصیب کړي. الله دې مونږه اتفاق اتحاد نصیب کړي.